I'd like to welcome you all to this session on diseases of the breast. Previously, I have discussed regarding few aspects of the diseases of the breast. Today, I also like to discuss regarding some diseases of the breast. At the same time, I also like to clear the different types of investigations that needed for the diagnosis of the breast diseases. And, it's also a very important session because for every diseases and for every investigation, as a medical scientist, all the clinical students, at the same time, all the doctors should clearly understand, should have a clear understanding regarding the diseases, at the same time, different types of investigations and their interpretations. Let us discuss regarding few diseases and common diseases of the nipple. If we consider the diseases of the nipple, first, I'd like to mention the condition, that is absence of nipple. Few of the women or even men may have absence of nipple. It is a congenital problem and it is a developmental problem. As you know, the nipple and breast develop from the mammary line and previously and embryologically mammary bud. But if there is absence of mammary bud, in that cases that the breast or at the same time nipple may be absent. So there may have some absence of nipple either in one side or even in both sides. Supernumerary nipple, it is also a congenital problem. As you know, the breast line, that is the mammary line, developmentally extend from axilla to the groin. And in any part of the mammary line, if there is more than a single nipple in one line, there may have some more than that is the more than one nipple. That is usually the nipple is situated in the pectoral region, but it may be in the axilla or maybe in the groin. So if there is more than two nipples in a person, then we call it as supernumerary nipple. Let us discuss regarding few aspects of the retracted nipple. Nipple may be retracted, that is, it may be a congenital problem. That is, there may be inversion of the nipple, and with the passage of time, that is from puberty to the adulthood, there may have it may gradually correct it. That is, the inverted nipple may spontaneously correct it with the passage of time. But in some cases, it needs some types of interventions. And retracted nipple may be either by some diseases. For example, if the patient has got some chronic mastitis or chronic breast abscess, and that has been treated, then there, with the formation of some fibrous tissue, the nipple may be retracted. Or if there is some periductal mastitis, and with the resolution of the inflammation, there may be formation of some fibrous tissue and nipple may be retracted. So in benign diseases like periductal mastitis or chronic breast abscess, nipple may be retracted. But it is the dangerous if there is circumferential retraction of the nipple. If there is circumferential retraction of the nipple, then usually we consider that there may have some underlying malignant disease. In that cases, we should also consider the age of the patients, whether there is any underlying lump, that is definite lump,
or ill-defined lump. We should always consider these two things, as because in the malignant disease of the breast, that is duct cell carcinoma, there may have circumferential retraction of the nipple, and it is the pathognomic sign of carcinoma of breast. So all about the investigations and other history should be considered to establish the diagnosis. If we find out a recent retraction of the nipple over the age of 35 years, it is very significant, very significant. So you must have a question. A female of 40 years age noticed retraction of the nipple and presented to a surgeon. What should be the steps to establish the diagnosis? So it is a very important question, and you should already get the answer, and you should also try to write down, and you will be very much clear about this. Cracked nipple. Cracked nipple is a very important and common problem during lactation, and it is a painful nipple. So if during lactation some female develop cracked nipple and painful nipple, we stop the breastfeeding of that site for a few days, and the breast should be pumped out by using breast pump to clear the milk from the breast. And as soon as possible, we should start the breastfeeding, and this will gradually resolve. So cracked nipple is usually found during lactational period, and sometimes cracked nipple may occur without any lactational period, and in that cases only rest and counseling is the treatment, and that will resolve spontaneously. We should have to go for only conservative treatment. There is nothing to be done for any surgical interventions. Papilloma nipple. As you know, nipple is a corrugated skin. So any papilloma arising from the nipple should be considered as a papilloma of skin, and it's all the criteria and characteristics is like that of the papilloma of the skin, and its treatment and its principle of management should be like papilloma of the skin. What should be the treatment? Treatment is excision of papilloma. That is, we will excise the papilloma only by making a very small incision, taking a cup of skin, only a cup of skin from the nipple, and only 1 or 2 stitches may be required, very small stitches, using 40 or 30 Vicryl or any non-absorbable suture materials or any proline, etc. And alternative treatment is sometimes if you make a ligation at the base, there will be necrosis by stopping the blood supply. That is the skin may be avoidance of any blood supply, and there may be gradual dropping of the papilloma by formation of necrosis and a small scare at the base. But we should not like to consider such type of treatment, as because it is a very painful condition. When you make a ligation at the base, there will be
interference of the blood supply, and there will be necrosis, and there will be severe pain. So this type of treatment is usually avoided. We should excise the papilloma by using some local anesthetic agent at the base. Eczema is also a very common disease, and it is usually occur in bilateral nipple. And when there is eczema in the nipple, we should also consider that there may have some other eczema in any part of the body. So we should ask the patient whether he or she has got any eczematous lesion anywhere in the body. If there is any eczematous lesion in other part of the body, we should consider the treatment in all the sites in the same session. And important treatment is the only steroid ointment or cream. If we apply steroid ointment, that is 0.5% hydrocortisone for a few weeks, it will resolve completely. That is, it is a hypersensitivity disorder. So with the steroid, it will resolve or it will disappear with the use of this steroid ointments or cream. Passage disease is another type of eczema-like lesions, but it usually occurs in a single breast. But we should know more details regarding the passage disease of the nipple, as because it is the superficial manifestations of the underlying breast cancer. It is the superficial manifestations of the underlying breast cancer. So we should consider it very seriously, and we will go details regarding the passage disease in the next session. Discharge from the nipple, and it is also a very important thing regarding the breast and nipple diseases. And as a clinician, during the examination of the breast, we should always search for any discharge from the nipple, as because there are so many diseases associated with the discharge from the nipple. And with the characteristics of the discharges, we can easily diagnose the underlying problem or pathology. Let us discuss about the different types of discharges and underlying pathology. If somebody has got serous discharges from different types of nipples, maybe unilateral or bilateral, and serous discharges is usually from the multiple ducts, and it is one of the pathognomic feature of fibrocystic disease or fibrocystic condition, or ND, aberration of normal development and involutions. As you know, there are so many names of fibrocystic disease. Sometimes we call it as fibrocystic condition, sometimes we call it ND, that is aberration of normal development and involutions. So, the serous discharge from the multiple duct is a very significant sign of fibrocystic disease. If some female give history of blood-stained discharge from the nipple, then we should also ask whether it is from the single duct or multiple ducts. It is also significant. Usually blood-stained discharge is due to duct papilloma or duct carcinoma, or occasionally it may be due to duct ectasia. That has not been written here, but in duct ectasia there may have also
blood stain discharge. And how we'll consider the duct papilloma or duct carcinoma. If somebody has single blood stain discharge from the single duct, in most of the cases, it may be due to duct papilloma. But if the blood stain discharge is from the multiple duct associated with underlying breast lump, that should be considered as duct carcinoma. And sometimes patient may have blood stain discharge from the multiple duct, and it may be associated with duct ectasia, but usually we do not get any underlying lump in that case. Greenish or yellowish discharge, it is a very significant sign of duct ectasia. If somebody has got yellowish or greenish discharge or black stain discharge, in that cases, we should consider the condition as duct ectasia. And we should also go for different types of investigations to establish the diagnosis. But rarely, fibrocystic disease also reveal such type of but it is mostly seen in duct ectasia. Purulent discharge, as you know, when there is infection, so there may have some underlying breast abscess. It may be acute abscess, it may be chronic abscess, or it may be recurrent abscess, etc. Or maybe mastitis, underlying mastitis, etc. And milk discharge is usually related to lactation or maybe hormonal disorder, as you know, and accordingly we should identify the different types of hormone that is related to milk formation and secretions, and we will go for investigation in that line. Next slide, we'll discuss regarding some important aspects of the passage disease of the nipple. That's because passage disease of the nipple, as you know, it is the superficial manifestations of the underlying breast carcinoma. So it is a very dangerous thing, and it is eczema-like condition of the nipple and areola, and usually it is unilateral, and sometimes there may have so destruction of the nipple that we cannot see the nipple after after few weeks or few months. So it is a eroded disease, and with the gradual erodation, there is completely destruction of the nipple. And as you know, we sometimes completely get the distracted nipple in the site where there is passage disease of the nipple. And as you know, it is usually unilateral. Eczema is bilateral, but it is usually unilateral. And in that cases, always the disease should be established by triple assessment. One of the most important investigation is the biopsy and histopathological examination. And if we perform biopsy and perform histopathological examination, we will get the typical ovoid cell in the epidermis. And it is the Malpighian layer of the epidermis where there is situated of this type of ovoid large cells in the cancer. And it is the diagnostic tool, and we can confirm the diagnosis. Treatment
protocol is like that of the breast cancer. So if it is diagnosed as a breast cancer, in that cases, we will plan for the treatment as the other breast cancer that is present in the breast, that is the duct cell carcinoma, lobular carcinoma, etc. In that cases, we should go for staging and then make a plan and protocol for surgery, chemotherapy, radiotherapy, hormone treatment, etc. So when it is diagnosed as a case of breast cancer, then treatment should be in that line. And we'll discuss elaborately how we will treat a case of breast cancer in the next session. Now we'll consider few aspects of the diagnosis of the breast diseases. And frequently, you will face a question, what is triple assessment in breast diseases? And mention its positive predictive value for diagnosis. As you know, when we like to diagnose the breast cancer, we will always consider the triple assessment. That is, what is triple assessment? For any patients of the breast lump or other symptoms like nipple discharge, diagnosis should be made by clinical assessment, imaging study, and cytological or histopathological analysis. That is three things. Clinical assessment is the meticulous history and physical examination. So clinical book is very important. You should go through the clinical book. We should go through the clinical book, and we should learn more about the history and physical examinations. So clinical যে বইগুলো আছে তোমাদের অনেকগুলো বই তোমাদের আছে, but you can consider any book, and you should learn how to examine the breast lump, how to examine a patient having nipple discharge. এগুলো সুন্দর করে জানতে হবে। জানলে একটা রোগীর যে কোনো প্রবলেম নিয়ে আসুক না কেন, আমরা এই ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টটা খুব সুন্দর করে গুছাই নেব। আমরা যদি ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টটা খুব সুন্দর করে করি, এরপরে আমরা চিন্তা করব what type of investigation we should go for. The what type of investigation এর মধ্যে একটা হলো ইমেজিং স্টাডি, আর একটা হলো প্যাথোলজিক্যাল স্টাডি। এই দুটোর মধ্যে ইমেজিং স্টাডিরও আবার বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার-স্যাপার আছে, সেগুলো আমরা জানবো। যে ইমেজিং তোমরা জানো এখন বহু ধরনের ইমেজিং আছে, কিন্তু ব্রেস্টের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট? ইউজুয়ালি ব্রেস্টের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট হবে সেটা হতে পারে আল্ট্রাসোনোগ্রাম, সেটা হতে পারে ম্যামোগ্রাফি। এই দুটোই আমরা সবসময় বলে থাকি। বাট অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দি এমআরআই। এই তিনটা জিনিস ব্রেস্টের জন্য কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এর মধ্যে আমরা ইন্টারপ্রিটেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি ইন্টারপ্রিটেশন না জানি, তাহলে আমরা সায়েন্টিফিক মেজর বা আমরা এই যে মেডিকেল সায়েন্সের যে একটা সায়েন্টিস্ট, এটা কিন্তু প্রমাণ হবে না। এই জন্য আমি সবাইকে বলি, অলওয়েজ বি ক্লিয়ার ইয়োরসেলফ। তো এখন আমরা এটা থেকে যদি আমরা অ্যাকর্ডিং টু দি ডিমান্ড অফ দ্য পেশেন্ট, আমরা হয় আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব, না হয় ম্যামোগ্রাফি করব, না হয় ভেরি রেয়ারলি আমরা এমআরআইরও এখন হেল্প নিয়ে থাকি। এরপরে আমরা এটাকে এস্টাবলিশড করব যে এই লেশনটা আছে, যে লাম্পটা আছে, এখান থেকে আমরা সাইটোলজিক্যাল and histopathological analysis যাব। তো তোমরা জানো সাইটোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, এটা আমরা এফএনএসি করে করি, ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। এখানে আমরা সেলের মধ্যে ক্যান্সার আছে নাই, এইটা হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি যদি করি, তো এর অ্যানালাইসিস অনেক বেশি। সুতরাং সাইটোলজি এন্ড হিস্টোপ্যাথোলজি এই দুটোর ভিতর অবশ্যই হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমি যদি ব্রেস্টের ক্ষেত্রে বলি যে সাইটোলজি কিভাবে করি, তাহলে তোমাদেরকে বলতে হবে এফএনএস, ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি। জাস্ট আমি
বোঝার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং কুইকলি ইট ক্যান বি ডান, কুইকলি উই ক্যান গেট দ্য রেজাল্ট। আবার আমরা যদি হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করি তাহলে এখানে আমরা বিভিন্ন ভাবে করতে পারি। দেয়ার আর সো মেনি টাইপ অফ বায়োপসি। এখন এখানে কোশ্চেন আসবে কত কত ধরনের বায়োপসি আছে, কিন্তু ব্রেস্টের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট? একটা পেশেন্ট ধরো যে কোনো একটা ব্রেস্ট লাম্প নিয়ে আসলো 2 সেন্টিমিটার, 3 সেন্টিমিটার বা 4 সেন্টিমিটার। এখন আমরা এখানে কোনটা ভালো? অবশ্যই এখানে হলো কোর কাট বায়োপসি, এটাকে আমরা ট্রু কাট বায়োপসিও বলি। কোর কাট বায়োপসি, ট্রু কাট বায়োপসি অথবা ওয়াইড নিডল কাট বায়োপসি, এইটা যদি আমি করি তাহলে এই যে বায়োপসিটা আমরা করি, এই বায়োপসিটা যদি নেই, এই বায়োপসি নিয়ে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি যদি করি, এখানে ডায়াগনোসিসটা মোর একুরেট। এটা হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস। এখানে আমরা শুধু সেল দেখব না, সেল দেখব, এর মাইক্রো ইনভলভমেন্ট দেখব। কি কি দেখব? যেমন এর ইনভেশন আছে কিনা, ভাস্কুলার ইনভেশন আছে কিনা, লিম্ফেটিক ইনভেশন আছে কিনা, এটার গ্রেডিং। এভরি malignant diseases demand histopathological examination and its grading. তোমরা জানো যে 3টা গ্রেডিং থাকে, গ্রেড 1, 2, 3। গ্রেড 1 মানে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা, গ্রেড 2 মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা, গ্রেড 3 এটা হলো যে মানে পুরলি ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা। এর ভিতরে কোনটা ভালো? অবশ্যই ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা। এর রেজাল্ট ভালো, এর ট্রিটমেন্ট মডালিটিও সহজ, এর এর প্রগনোসিস অবশ্যই ভালো। আর খারাপ কোনটা? অবশ্যই গ্রেড 3, যেটাকে আমরা বলি পুরলি ডিফারেন্সিয়েটেড কার্সিনোমা। সেটা তো হিস্টোপ্যাথোলজি দিয়ে পাওয়া যাবে, সেটা সাইটোলজি দিয়ে আমরা বুঝবো না। তো সুতরাং হিস্টোপ্যাথোলজি যদি করা যায়, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো যেখানে ফ্যাসিলিটিস আছে আমরা এএফএন এসি বাদ দিয়ে আমরা সেখানে করবো কি কোর কাট বায়োপসি বা ট্রু কাট বায়োপসি। কাজে দুটোর মধ্যে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোনটা তুমি প্রেফার করবো, তো অবশ্যই বলতে হবে আমি অবশ্যই ফ্যাসিলিটিস, আমার হাতে ফ্যাসিলিটিস যদি অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে আমি অবশ্যই কোর কাট ট্রু কাট বায়োপসিটাই করবো। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আমরা এই যে যদি 3টা জিনিসকে আমরা অ্যাসেস করি, দ্যাট ইজ ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, ইমেজিং স্টাডি অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল স্টাডি, এই 3টাকে যদি আমরা অ্যাকর্ডিং টু দি ডিমান্ড অফ দ্য পেশেন্ট আমরা একুরেটলি সিলেক্ট করে যদি করি, তাহলে তার পজিটিভ প্রিডিক্টিভ ভ্যালু, দ্যাট ইজ আমার এই টেস্টটায় কত পার্সেন্ট ডায়াগনোসিস একুরেট হবে, সেটা কি বলা হয় পজিটিভ প্রিডিক্টিভ ভ্যালু। যদি দ্যাট ইজ পার্সেন্টেজ অফ দ্য ডিজিজ পজিটিভ বাই দ্য টেস্ট পজিটিভ, সেটা হবে পার্সেন্টেজ অফ টেস্ট পজিটিভ when the disease is positive। সেইটা যেই ডিজিজটা আমরা ডায়াগনোসিস করব সেটা পজিটিভ, তাহলে সেটা কতটুকু ভ্যালু? 99.9% পারে, তাহলে বলা যায় প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 100%। তাহলে এটা একুরেটলি, এই জন্য ব্রেস্টের ক্ষেত্রে বলা হয় if we consider all the 3 things, that is triple assessment, accurately and scientifically with our good judgment, in that cases positive predictive value is 99.9%। তো আমাদের ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টটা হলো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই আমরা বলি ক্লিনিক্যাল স্টুডেন্টদের ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট এটা জানতে হলে ক্লিনিক্যাল বই অ্যাট দ্য সেম টাইম থিওরিটিক্যাল নলেজ, এই দুইটাকে সমন্বয় করেই তাকে এই লেভেলে যেতে হবে। সুতরাং ক্লিনিক্যাল বই পাশাপাশি তোমরা পড়বা, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আমরা আসি ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য ব্রেস্ট ডিজিজ। এই যে জিনিসগুলোই আমরা উপরে বললাম সেটাকে আমরা একটু ইলাবোরেটলি দেখতে চাই। আমরা ইমেজিং এর ভিতরে বলছিলাম 3টা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ দ্য ব্রেস্ট, ম্যামোগ্রাফি, এমআরআই। এখন এই এমআরআইটা এটা সবসময় আমরা করি না, হ্যাঁ, কিন্তু ওই দুইটাকে আমরা বেশি ব্যবহার করি, আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ দ্য ব্রেস্ট এন্ড ম্যামোগ্রাফি। এমআরআইটাকে আবার যেখানে প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, সেই জিনিসটাকে আমাদের জানতে হবে, সেটি আমরা একটু নিয়ে আসি। আর ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি অথবা ট্রু কাট নিডল বায়োপসি, এইটা অলরেডি আই হ্যাভ ডিসকাসড। সুতরাং ওটা আমি আর বেশি যাব না, আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু বলতে চাই। আমার মনে হয় ম্যামোগ্রাফির চেয়ে আমরা যদি আগে ইসে যাই সেটা একটু ভালো হয়। যাই হোক, আমরা ম্যামোগ্রাফি যদিও রেয়ার,
এটা মানে এমআরআইটা, তারপর আমরা এমআরআইটা একটু আগে শেষ করে দিই। তো এমআরআই আমরা জানি যে এটা একটা খুব ডায়াগনস্টিক একটা ইমেজিং স্টাডি। এটা দিয়ে আমরা বহু জায়গায় বহু ডায়াগনোসিস করি। যেমন তোমরা জানো ব্রেইনে আমরা এমআরআই করে খুব সুন্দর ডায়াগনোসিস করতে পারি। স্পাইনাল কর্ড বা স্পাইন এই সমস্ত জায়গায় এমআরআই খুবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক সেরকম ব্রেস্টের কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমআরআই খুব কাজ করে। এটা ইনক্রিজিং ইট ইজ গ্রাজুয়ালি ইনক্রিজিং দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য সার্জন অ্যান্ড ইজ ইটস ইউজফুলনেস। এক কারণটা কি? কারণ অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখো এখন মানে একটা রুগীর অপারেশন করে দিলাম, ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারির দিকে এখন আমরা অনেকে আস্তে আস্তে যাচ্ছি। একটা রুগী যদি স্টেজ 1-এ আসে 2-তে আসে, আমরা ব্রেস্ট কনজার্ভিং সার্জারি করি, অর্থাৎ ব্রেস্টটা রেখে দিয়ে কিভাবে সার্জারি করা যায় সেই সিস্টেমই এখন বেশি, এবং এটা করা খুবই যুক্তিযুক্ত। যখন পেশেন্টের যদি সাইকোলজিক্যাল বিষয়টা ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা যদি কনসিডার করি, অনেক অনেক পেশেন্টই এই টোটাল ম্যাস্টেকটমি বা সিম্পল ম্যাস্টেকটমি বা রেডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি এতে রাজি নাও হতে পারে। তো যদি এরকম হয় যে একটা সুইটেবল স্টেজে পেশেন্ট আসছে, তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ব্রেস্টটাকে প্রিজার্ভ করে সার্জারি করি। তো ব্রেস্ট প্রিজার্ভ করলাম, তারপর ব্রেস্ট করার জন্য সেখানে আমরা লাম্পেক্টমি করলাম, ওয়াইড এক্সিশন অফ দ্য লাম্প করলাম, করার পরে সেখানে তো একটা স্ক্যার হবে। এই স্ক্যার না ওখানে রিকারেন্স, এইটা আমরা কিভাবে বুঝবো? স্ক্যার থেকে রিকারেন্সটাকে আমাদের বুঝতে হলে সেখানে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাম, ম্যামোগ্রাফি, এর চেয়ে সবচেয়ে ভালো হলো এমআরআই। সেই ক্ষেত্রে এমআরআই এর ভ্যালু একটু বেশি। কাজে এক্ষেত্রে আমরা ইনক্রিজিংলি উই আর ইউজিং এমআরআই ইন দ্যাট সিচুয়েশন। এরপরে তোমরা জানো যে ডাক্ট সেল কার্সিনোমা, লোবুলার কার্সিনোমা, এই দুটো কার্সিনোমা হয় ব্রেস্টে। দুই ধরনের ক্যান্সার এই ব্রেস্টে হয়। তাহলে আমরা যখন দেখি যে লোবুলার কার্সিনোমা, তখন আমাদের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ আসে যে এ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ডিজিজ। এটা একটা অনেক সময় দেখা যায় মাল্টিফোকাল অরিজিন হতে পারে। দেখা গেল একটা ব্রেস্টের মধ্যে 3 জায়গা থেকে একসাথে ক্যান্সার শুরু হতে পারে, অথবা অন্য ব্রেস্টেও একই সাথে এই লোবুলার কার্সিনোমা হতে পারে। ইন দ্যাট কেসে উই ক্যান কনসিডার দ্য এমআরআই। এমআরআই করলে ওই ফোকাল সাইটগুলো আমরা ইজিলি ডায়াগনোসিস করতে পারি। তো সেটাও একটা ইনক্রিজিং ইন্টারেস্ট টু দ্য সার্জন যে আমরা এখানে এমআরআই করব। অন্যগুলা করব ঠিক আছে, কিন্তু এমআরআই এখানে অনেকটা ভ্যালুয়েবল। অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নন প্যালপাবল ব্রেস্ট ক্যান্সার, ডাক্ট সেল কার্সিনোমা ইন সাইটু। ইনসাইটু কার্সিনোমা আমরা ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে অনেক সময় এর এক্সটেনশন কতটুকু, কোন 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 কতটুকু জায়গায় ইনভলভ হয়েছে এই ডাক্ট সেল কার্সিনোমা, এটা দেখার জন্য অনেক সময় এমআরআই আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে এখানেও এমআরআই এর কিছুটা ভ্যালু আছে। আর ব্রেস্ট ইমেজিং মডালিটি ফর উইমেন উইথ ইমপ্লান্টিং ব্রেস্ট ইজ অলসো এ ভেরি ভ্যালুয়েবল সিচুয়েশন। অনেক সময় আমরা করি কি, ইমপ্লান্ট ব্যবহার করি। কোন কোন জায়গায় একটা ব্রেস্ট ম্যাস্টেকটমি করার পরে তাকে আমরা একটা আর্টিফিশিয়াল ব্রেস্ট বানাই দিই বাই সাম ইমপ্লান্ট। এই ইমপ্লান্ট যখন ব্যবহার করি, তখন এর কোথায় কোনো আছে কিনা, মেলিগনেন্সি আছে কিনা, এটা বোঝার জন্য আমরা অনেক সময় এই এমআরআই ব্যবহার করে থাকি। অনেক অনেক ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং টুল হিসাবে এই এমআরআই ব্যবহার করি কাদের? যারা হাই রিস্ক পেশেন্ট, দেখা যায় ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার, সেখানে আমরা মানে এই এমআরআইটা, যেহেতু এমআরআই তোমরা জানো এর রেডিয়েশন হ্যাজার্ড নাই, এটা বারবার করা যায়, পেশেন্টের উপর কোনো ব্যাড ইফেক্ট নাই, এই সমস্ত দিক বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা যদি ম্যামোগ্রাফি ব্যবহার না করি, এমআরআই করলাম, করা যায়। এটাও এই জন্য সার্জনদের কাছে একটা ইনক্রিজিং ইন্টারেস্ট ইন দিস সিচুয়েশন। তোমরা এই কয়েকটা জিনিস একটু জানবা as a scientist, as a medical scientist, and for your judgment during investigations. তুমি যদি এগুলো সুন্দর করে না জানো, তাহলে তুমি কিভাবে এগুলোর ইন্টারপ্রিটেশন করবা বা তুমি অ্যাডভাইস করবা রোগীদের। এরপরে আসো ম্যামোগ্রাফির কথাটা আমরা বলি, যে ম্যামোগ্রাফিটা আসলে কি। তোমরা জানো এটা একটা রেডিওগ্রাফি। ম্যামোগ্রাফি বলতে অনেকে অনেক
ধরনের চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে থাকতে পারে ম্যামোগ্রাফি শুনে যে এটা কি নাকি, আসলে কিছুই না, এটা একটা এক্স রে, ব্রেস্টের এক্স রে। এক কথায় তুমি বলবা ব্রেস্টের এক্স রে, এইটাই হলো ম্যামোগ্রাফি। আমরা ব্রেস্ট একটা সাব টিস্যু, এই সাব টিস্যুটার একটা এক্স রে করবো, তাহলে সেটাই হলো ম্যামোগ্রাফি। দ্য রেডিওগ্রাফি অফ দ্য ব্রেস্ট ইজ কল্ড ম্যামোগ্রাফি। আর এক্স রে, এটার আরেক নাম হলো এক্স রে ম্যামোগ্রাফি। ম্যামোগ্রাফি তো আমরা বিভিন্ন ভাবে করতে পারি, সনোলজিক্যালি যদি করি সেটাও ম্যামোগ্রাফি, কিন্তু আমরা ছবিটা যদি ব্রেস্টের নেই সেটা ম্যামোগ্রাফি। তবে রেডিওগ্রাফি অফ দ্য ব্রেস্ট, এটাকে আমরা পপুলারলি এটার নেম হলো ম্যামোগ্রাফি। সুতরাং এটাকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, এটা নাথিং বাট অ্যান এক্স রে অফ দ্য ব্রেস্ট। সুতরাং একটা ব্রেস্টের এক্স রে নিলে যে ফিচারটা হবে সেটাকে আমরা বলি ম্যামোগ্রাফি। আচ্ছা, এখানে আমরা করি কি, ব্রেস্টটাকে একটা কন্ট্যাক্টে নেই। কার কন্ট্যাক্টে? আলট্রা সেন্সিটিভ ফিল্মটা থাকবে আলট্রা সেন্সিটিভ। সেখানে যদি আমরা এই ব্রেস্টটাকে বসাই, তার এগেনস্টে বসাই, তারপরে আমি এক্স রেটা নেব, ওই ফিল্মের মধ্যে কি হবে, এই ব্রেস্টের একটা মানে এক্স রে ইমেজ হবে। সেই ইমেজটাকেই আমরা বলি যে ম্যামোগ্রাফি। ঠিক অন্য জায়গার মতো, অন্য জায়গায় যেমন আমি একটা নির এক্স রে নেব, আমি একটা মাথার এক্স রে নেব, একটা মানে চেস্ট এক্স রে নেব, অ্যাবডোমিনাল এক্স রে নেব, লাইক দিস। ইট ইজ নাথিং মোর দেন দ্যাট। কিন্তু এখানে কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে, এই প্রিন্সিপালটা তোমার থ্রু আউট দ্য লাইফ অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট জানতেই হবে। আমরা এখানে ব্রেস্টটাকে করি কি, উই এক্সপোজ দ্য ব্রেস্ট টু লো ভোল্টেজ হাই এম্পিয়ার এক্স রে। ভোল্টেজটা থাকবে লো, এম্পিয়ার থাকবে বেশি। এই দুটো কথা কিন্তু মনেও রাখতে হবে, ইউ শুড কনসিডার ইট। ভোল্টেজ লো, এম্পিয়ার বেশি, এইটা দিয়েই আমরা এক্স রেটা করি। যার জন্য এখানে রেডিয়েশনের যে হ্যাজার্ড, এটা খুব কম হয়। রেডিয়েশনের একটা হ্যাজার্ড তো থাকবেই, কিন্তু এটা এই হ্যাজার্ডটা ভেরি ভেরি লো। এই জন্য আমরা বলি এটা উই এক্সপোজ দ্য ব্রেস্ট টু লো ভোল্টেজ হাই এম্পিয়ার এক্স রে, এটাকে। আর এর সেন্সিটিভিটি অফ দিস ইনভেস্টিগেশন, এটা আস্তে আস্তে বাড়ে। সেন্সিটিভিটি সম্পর্কে তোমরা জানবা, একটা ডায়াগনস্টিক টেস্টের সেন্সিটিভিটি বলতে আমরা কি বুঝি, অর্থাৎ আমরা একটা যেই টেস্টটা এর পজিটিভ ভ্যালু যদি ডিজিজের সাথে পার্সেন্টেজটা অনেক বেড়ে যায়, তখন সেটাকে আমরা সেন্সিটিভিটিও তার বেশি। যেমন 100টা পেশেন্টের ধরো ক্যান্সার আছে, ব্রেস্ট ক্যান্সার, আমরা তার মধ্যে যদি এই ম্যামোগ্রাফি করি, ওর ভিতরে দেখা যায় যে এই ম্যামোগ্রাফি করে আমরা এটার মধ্যে পাইলাম 95%, তাহলে টেস্টে পজিটিভ আসলো 95%, আর 5টা আসলো নেগেটিভ। তাহলে এখন নেগেটিভ 5টা আসলো, এই যে 5টায় পজিটিভ আসলো, তাহলে 95% পজিটিভিটি, তাহলে আমরা তার সেন্সিটিভিটি হলো 95%। সুতরাং এর এই ম্যামোগ্রাফির সেন্সিটিভিটি অনেক বেশি। এটা সেন্সিটিভিটি বাড়তে থাকবে কখন, যদি বয়সটা যদি বাড়তে থাকে, বয়স বাড়লে ব্রেস্টের ডেন্সিটি কমে, সেই ক্ষেত্রে ম্যামোগ্রাফি বেশি ভ্যালুয়েবল হয়। এই জন্য একটা কথা মনে রাখবা, আমরা 40 বছরের নিচের কোনো ফিমেল পার্সনদের ম্যামোগ্রাফি করতে বলি না, আমরা আলট্রাসোনোগ্রামের দিকে বেশি ঝুঁকি, কারণ এই সময় ব্রেস্ট ডেন্স থাকে। এখন একটা টিনেজার গার্ল, একটা নন আনমেরিড গার্ল, একটা ল্যাকটেটিং মাদার, এদের যদি তুমি ম্যামোগ্রাফি করো, এটা তোমার একটা জাস্টিফাইড ই হবে না, তোমার ডিসিশন হবে না, তোমার এখানে একটু ভুল হবে। তার কারণ একটা ডেন্স ব্রেস্ট, এখানে যদি আমি ম্যামোগ্রাফি করি, এর ভিতরে একটা লেশন এই ডেন্স ব্রেস্টের মধ্যে এই এক্স রে দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর সেন্সিটিভিটি বাড়ে, ব্রেস্ট ডেন্সিটি কমার সাথে সাথে এর সেন্সিটিভিটি বাড়ে, এই জিনিস মনে রাখতে হবে। এই জন্য 40-এর পর মাল্টিপ্যারা ফিমেল, এদের এই সেন্সিটিভিটি বেশি। এই জন্য আমরা সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আসলে এই অডিও কানেকশন বোধহয় হয়নি, দেখো তো কৌশিক, অডিওটা বোধহয় কেটে গেছে, এদিকে আসো কৌশিক। না স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে স্যার। ওকে স্যার, ওকে না, দেখলাম যে অডিও বোধহয় শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। যদি কোনো ইন্টারাপশন হয় তাহলে বলবা, ঠিক আছে? অবশ্যই স্যার, অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আবার
ম্যামোগ্রাফির টাইপ হলো আমরা ইউজুয়ালি বলি যেটা তিনটা টাইপ। ফিল্ড স্ক্রিন ম্যামোগ্রাম, এটা হলো স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাঠাই। এটা বিভিন্ন ডেভেলপড কান্ট্রিতে এটা পপুলারলি ইউজ হয়, কারণ এটা শুধু ফিল্ম নেওয়া হয়, সেখানে স্ক্রিন করা হয়, পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই ফিল্মটাকে ডেভেলপ করে আমরা দেখি ওখানে কোনো ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে কিনা। এটা আমরা বলি এটা অর্ডিনারি ম্যামোগ্রাফি। ফিল্ম স্ক্রিন ম্যামোগ্রাফি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিং। আর এটা পপুলারলি ইউজড ফর স্ক্রিনিং পারপাস। আর ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফিটা হলো আমরা যেটা চাই, একটা শহরে একটা ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি আছে, তাহলে সেই শহরের এর ডায়াগনস্টিক ভ্যালুটা আস্তে আস্তে করে বেড়ে যাবে। আর যদি শুধু ফিল্ম স্ক্রিন ম্যামোগ্রাফি থাকে, তাহলে আমরা মনে করি একটা অর্ডিনারি ম্যামোগ্রাফি। এটার চেয়ে ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি অনেক অনেক বেশি ভ্যালুয়েবল। এখানে আমরা যে ম্যামোগ্রাফিটা নেব সেটা রেকর্ড হবে, তার সেটাকে আবার কম্পিউটারে স্টোর হবে। তাহলে সুতরাং এটা ইমেজ ইজ রেকর্ডেড অ্যান্ড স্টোরড ইন দি কম্পিউটার। আর ইমেজ ক্যান বি অ্যাডজাস্টেড, যেমন আমরা ছোট বড় করতে চাই একটা ইমেজ, সেটা করা যাবে। আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম ইলেকট্রনিক্যালি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো যাবে। আমরা চাইলাম যে এই মেমোগ্রাফিটা খুলনা থেকে বরিশালের, খুলনা থেকে ঢাকার একজন খুব ভালো মেমোগ্রাম বুঝে তার কাছে পাঠাবো, ইমিডিয়েটলি উই ক্যান সেন্ড দেয়ার অ্যান্ড হি অর শি ক্যান কমেন্ট। সুতরাং ইলেকট্রনিক্যালি এটা ট্রান্সফার করা যায় খুব বেশি। আবার এটার সাথে প্রোগ্রামিং করা থাকে যে কম্পিউটার নিজেই বলবে যে হ্যাঁ এটা ফাইব্রোডিনোমা, এটা সিস্ট, এটা কার্সিনোমা, এইভাবে প্রোগ্রাম ফিট করা থাকতে পারে। সুতরাং এটা ডায়াগনোসিসও যেমন ওই যে আমরা ইসিজি করি ডায়াগনোসিস আসে, ঠিক সেরকম এটারও ডায়াগনোসিসটা অনেকটা আসতে পারে। সেটার সাথে আমরা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসকে মিলেই নেব। সুতরাং ফাইনাল ডায়াগনোসিস হবে বাই দ্য ক্লিনিশিয়ান, বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনের সাথে মিশে সে একটা জাজমেন্টে যাবে। টমোম্যামোগ্রাফি এটা আর একটু উপরের সেন্সিটিভ ডায়াগনস্টিক মডালিটিস। সুতরাং এই মেমোগ্রাফিও বিভিন্ন ধরনের মেমোগ্রাফি হয়। এই মেমোগ্রাফি সম্পর্কে কিছু ধারণা না থাকলে আমরা কোথায় পাঠাবো রোগী, কার কাছে পাঠাইলে কিরকম হবে, যে এই জিনিসগুলো ধারণা থাকতে হবে। যদিও মেমোগ্রাফি কিছুই না, একটা এক্সরে, সিটি স্ক্যান সেটাও এক্সরে, লাইক দিস মেমোগ্রাফি একটা এক্সরে। এটার বিভিন্ন মডালিটিস আছে এবং সেই বিভিন্ন ধরনের টাইপস আছে, সেই জিনিসগুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আমরা এখন মেমোগ্রাফি, আমার কাছে একটা ফিল্ম আসলো, আমরা কি দেখবো? আমরা দেখবো সেখানে ম্যাক্রো ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন, ডেন্স ম্যাস এগুলো আছে কিনা। এগুলো দেখে আমরা একটা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিব তাহলে এটা কি হতে পারে। অলওয়েজ ম্যাক্রো ক্যালসিফিকেশন ইজ should be considered non-cancerous condition. একটা বড় ধরনের ক্যালসিফাইড জিনিস দেখলে আমরা মনে করবো এটা নন ক্যান্সারাস। সুতরাং এটা আমাদের হেডেক না, আমরা মনে করি নন ক্যান্সারাস কন্ডিশন, সুতরাং ইট ইজ নট এ ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন। মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন দ্যাট মে বি সিঙ্গেল, মে বি ক্লাস্টার, এইটাকে আমরা খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি। সুতরাং এখানে আমাদেরকে অনেক কিছু বোঝার ব্যাপার আছে। So if there is microcalcification, we'll think the problem seriously and we'll consider it as a non-palpable mitotic lesions. সেটা ধরে তারপরে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের পরবর্তী স্টেপটাকে নিতে হবে। কোনো জায়গায় যদি ডেন্স ম্যাস আমরা পাই, সেটা সলিড হতে পারে, সিস্টিক হতে পারে, বাট mammography will show the denseness। তো সেটা পরবর্তীতে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলেই বুঝবো এটা সলিড না সিস্টিক। সুতরাং ম্যামোগ্রাফি দিয়ে অনেক সময় সলিড না সিস্টিক এটা বোঝা খুব কঠিন, তবে সেটা একটা ডেন্স ম্যাস হিসেবে আমরা পেতে পারি, তোমার ম্যামোগ্রাফিতে পেতে পারি। তো আমরা যখনই একটা ম্যামোগ্রাফি দেখবো এই বিষয়গুলোকে আমরা খুব কনসিডার করব। এই বিষয়গুলোকে আমরা দেখে তারপরে উইল জাজ হোয়াট মে বি দ্য আন্ডারলাইং প্যাথোলজি। কিছু বেনিফিট, কিছু রিস্ক এই মেমোগ্রাফিতে থাকে। যে মেমোগ্রাফিতে স্ক্রিনিং মেমোগ্রাফি, এটা তো তুমি জানলা যে ভেরি বেনিফিশিয়াল, যেখানে নন পালপাবল ব্রেস্ট ক্যান্সারটা ক্যান ডিটেক্ট পালপাবল ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাট দ্য সেম টাইম নন পালপাবল ব্রেস্ট ক্যান্সার, যেটা এখানে লেখা হয় না, যেটার বেশি গুরুত্ব নন পালপাবল। এখানে অবশ্যই একটু মিস্টেক হয়েছে।
it can detect palpable breast cancer and non palpable breast cancer. তাহলে আমরা নন পালপাবল ক্ষেত্রেই এই স্ক্রিনিংটা বেশি করে থাকি, সুতরাং এটার খুব ভ্যালু আছে। আর এটার 5 to 10% ফলস পজিটিভ হয়। নন পালপাবল ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু দেখা গেল আমি একটা মেমোগ্রাফি করলাম, এর ফলস পজিটিভ এই 5%, সুতরাং এর সেন্সিটিভিটি এই জন্য একটু কমে যায়। সেন্সিটিভিটি কি জিনিস একটু আগে আমি বলছি, তোমরা আরো ভালো করে বুঝে নেবা। সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি এগুলো জানা খুব দরকার। একটা ক্লিনিশিয়ানের এটা না জানলে তুমি কিন্তু পড়ার সময় বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিসিটি এগুলো পাবা। সুতরাং এগুলো আমরা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব, যদি কোনো সময় আমি সময় পাই। আমি একদিন এই জিনিসগুলো, কমন জিনিসগুলো নিয়ে একদিন খুব ভালো করে একটা ক্লাস নেব, এটা আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা আছে। সেটা এই ব্রেস্ট ক্যান্সারটা যখন বা ব্রেস্ট ডিজিজ গুলো যখন ডিসকাশন শেষ হয়ে যাবে, তারপরে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা একটা ক্লাস নেব। আমি মনে করি তোমাদের সেই ক্লাসটা ভালো লাগবে, এই জন্য যে এই জিনিসগুলো আমরা কমনলি শুনি কিন্তু ভালো করে বুঝি না। ভালো করে বুঝতে হলে কি লাগবে আমাদের সেটা জেনে নেব। প্রেগন্যান্সিতে কিন্তু আমরা এই মেমোগ্রাফি ইউজুয়ালি করি না, as because it is the X-ray of breast, so it has got some radiation hazard, and in pregnancy we always like to avoid the radiation hazard, so it has got some risks in the pregnancy, and that's why it should be avoided such type of examination during pregnancy. And mild radiation hazard, যেটা আবার ওই কথাটা ঘুরে আবার আমি এখানে লিখছি। সুতরাং রেডিয়েশন হ্যাজার্ড আছে, প্রেগন্যান্সিতে হ্যাজার্ড 5 to 10%। আমি যদি এখন প্রেগন্যান্সিতে নাও করি, অন্য জায়গায় যদি করি, সেখানেও মাইল্ড রেডিয়েশন হ্যাজার্ড এটা থেকেই যাবে। ওটা মনে রেখেই আমরা এই মেমোগ্রাফিটা করি। সেই জন্যই অনেক সময় সার্জনরা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে, এই স্ক্রিনিং মেমোগ্রাফির চেয়ে অনেক সময় স্ক্রিনিং এমআরআই এইটার দিকে আস্তে 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 করে অ্যাটেনশন বেশি দিচ্ছে। যদিও একটা এমআরআইতে অনেক অনেক কস্ট বেশি, তো আধুনিক যারা দেশ, যে সমস্ত ডেভেলপড কান্ট্রি, ওরা তো ওইটা নিয়ে ভাবে না। ওরা ভাবে যে হোয়াট ইজ ভেরি সুইটেবল, হোয়াট ইজ ভেরি স্পেসিফিক আর স্পেসিফিসিটি অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি কোনটার বেশি ভালো, ওরা সেটার দিকে যাবে। এই তো মাইল্ড রেডিয়েশন হ্যাজার্ড এর আছে এবং থাকবে। আমরা এখানে কয়েকটা কুইকলি একটু ইসের দিকে যাব, কয়েকটা মেমোগ্রাফির ছবির দিকে যাব। এটা একটা নর্মাল মেমোগ্রাম। দেখো এখানে দুই পাশে এই এটা একটা নর্মাল মেমোগ্রাম দেখানো হয়েছে, টপ টু বটম ভিউ, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এর দুই পাশের ভিউটাকে আমরা, দুই পাশের ব্রেস্টটাকে দেখানো হয়েছে। এটা আমরা একটা মেমোগ্রাফি এইভাবে করে, এটা এক্সরে অফ দ্য ব্রেস্ট, লেফট অ্যান্ড রাইট ব্রেস্ট। এখানে দেখো এটাও একটা মানে নর্মাল ডিজিটাল মেমোগ্রাম। ওইটা একটা স্ক্রিন মেমোগ্রাম, কিন্তু এইটা হলো যে নর্মাল ডিজিটাল মেমোগ্রাম। এখন তুমি এখানে দেখতে পারো নর্মাল মেমোগ্রাম ফ্রম ট্র্যাডিশনাল এক্সরে ফিল্ম একটা, আরেকটা হলো এই একই ব্রেস্ট একটারে করা হলো ডিজিটাল মেমোগ্রাম, আরেকটা হলো যে তোমার ট্র্যাডিশনাল যে এক্সরে মেমোগ্রাম সেটা করা হলো। তুমি এখন দেখা স্ক্রিনিং মেমোগ্রামটা হলো এক পাশে, আরেকটা হলো ডিজিটাল মেমোগ্রাম। এখন তুমি নিজেই দুইটাকে কম্পেয়ার করতে পারো, হুইচ ওয়ান ইজ ভেরি ক্লিয়ার, হুইচ ওয়ান ইজ ভেরি ফাইন। তো ডিজিটাল মেমোগ্রাফটা দেখো কত সুন্দর পরিষ্কার, এবং তুমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারো, তুমি এটার ডেনসিটিটাকে কমাইতে বাড়াইতে পারো নিজের মতো করে। কিন্তু তুমি এইটাকে তো তা পারবা না। একটা ফিল্ম আসলো, একটা ফিল্মে একটা পিকচার আসলো, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। তুমি ওটাকে বেশি সাবট্রাকশন এডিশন করতে পারবা না। কাজেই আমরা সেখানে যদি কনসিডার করি, তুমি এটা একটু দেখে নিতে পারো। এখানে দেখো একটা মেমোগ্রাম যেখানে ফাইব্রোডিনোমা ব্রেস্ট কিরকম দেখায়, একটা ডেন্স স্মুথ একটা শ্যাডো এখানে আছে, যার মধ্যে আবার দেখো খুব ম্যাক্রো ক্যালসিফিকেশনও আছে তার মধ্যে। অর্থাৎ যে কোনো লেশন দীর্ঘদিন থাকলে তার ভিতরে কিন্তু ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয়। তোমরা জানো ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন, মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিফিকেশন এগুলো প্যাথোলজিতে আছে। এখানে ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন হবেই। তাহলে এখানে দেখো কিছু ডিস্ট্রফিক ক্যালসিফিকেশন হয়েছে কোথায়, উইদিন ফাইব্রোডিনোমা ব্রেস্ট। এরপরে তুমি আসো, এখানে দেখো একটা লেশন, এটা খুব সুন্দর একটা মেমোগ্রাফি ভিউ। এখানেও তোমার ব্রেস্টের একটা সিস্ট আছে, এটা সিস্ট
না এটা ফাইব্রোডিনোমা ব্রেস্ট, বিনাইন আদার লেশন, না এটা গ্যালাক্টোসিল, এটা বোঝা কিন্তু এখানে কঠিন। তারপরও তুমি দেখো এটা খুবই স্মুথ একটা লেশন, এটাকে আমরা ব্রেস্ট সিস্টেম হিসাবে কনসিডার করতে পারি। এখানে দেখো অনেক জায়গায় সিঙ্গেল এবং কিছু ক্লাস্টার অফ ক্যালসিফিকেশন আছে, যেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে ক্লাস্টার অফ ক্যালসিফিকেশন, টিনি ক্যালসিফিকেশন, এটা হলো ব্রেস্ট ক্যান্সারের লক্ষণ। সুতরাং ব্রেস্ট ক্যান্সার এখানে আছে, তুমি দেখো মার্কিং করে দেওয়া হয়েছে এবং ওখানে এই বিভিন্ন এরিয়ায় মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন, এটা দিয়ে বোঝা যায় এখানে কার্সিনোমা ইন সাইটু, ইট ইজ নট এ প্যালপাবল ম্যালিগনেন্সি। এই ম্যালিগনেন্সি কিন্তু প্যালপাবল না, অথচ এটা একটা ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ। এটা আমরা এই ম্যামোগ্রাফি করে ইন্টারডাক্টাল কার্সিনোমা ডায়াগনোসিস করতে পারি। এবারে আমরা মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো, যে ব্রেস্টের আল্ট্রাসোনোগ্রাম। আল্ট্রাসোনোগ্রামটা আসলে কি? এটা ব্রেস্টের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানেই যা করি না কেন আমি আল্ট্রাসাউন্ড, তা আল্ট্রাসাউন্ডটাকে আমরা যদি এই সাউন্ড ওয়েভটাকে যদি ইউজ করি টু মেক এ পিকচার অফ দ্য টিস্যু, সেইটাকে আমরা বলি আল্ট্রাসোনোগ্রাম। এটা ব্রেস্টের ক্ষেত্রে হতে পারে, অন্যান্য ডিজিজের ক্ষেত্রে হতে পারে। আমি যদি হঠাৎ করে তোমাকে যদি কোনো স্যার জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ সনোম্যামোগ্রাফি অথবা হোয়াট ইজ আল্ট্রাসোনোগ্রাম, আল্ট্রাসোনোগ্রাম বলতে তখন বুঝাইতে হবে ইট ইজ এ পিকচার দ্যাট হ্যাজ বিন মেড বাই ইউজিং সাউন্ড ওয়েভ। আমরা সাউন্ড ওয়েভটাকে ব্যবহার করি, ওখান থেকে ইকো হয়, ইকোটা এসে যে একটা পিকচার করে সেটাকে আমরা বলি আল্ট্রাসোনোগ্রাম। তাহলে এটা একটা সহজ জিনিস কিন্তু বুঝতে হবে। এখানে আমরা জানি যে আমরা সাউন্ড ওয়েভ বিভিন্ন মেগাহার্টজের থাকে, তো ইউজুয়ালি যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম আমরা করি ব্রেস্টে, এইটার মেগাহার্টজও আমাদের জানতে হবে। আমরা অ্যাবডোমেনে যে আল্ট্রাসোনোগ্রামটা করি ডিপ অর্গানের জন্য, সেখানে ইউজুয়ালি দেখা যায় 4.5 থেকে 5.5 অথবা 6.5 এই পর্যন্ত আমরা যে মেগাহার্টজের আল্ট্রাসোনোগ্রাম আছে সেগুলোকে আমরা প্রোব আছে, সেই আল্ট্রাসোনোগ্রাম প্রোব ইউজ করে আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি। কিন্তু ব্রেস্টে কিন্তু এটা করলে হবে না। এখানে সাউন্ড ওয়েভের যে লেন্থ সেটাকে একটু অন্যভাবে আনতে হবে। এখানে কিরকম, এখানে ইউজুয়ালি 7.5 মেগাহার্টজ এর উপরে তোমার যেতে হবে। প্রবটা যদি 7.5 এর উপরে যদি না যায়, সেখানে সুপারফিশিয়ালের অর্গানের এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে না, ভালো ইমেজ আসবে না। এই জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রাম যারা করে বা আমরা যারা ধরো সায়েন্টিস্ট আছি, আমরা যারা ক্লিনিশিয়ান, তাদেরকেও বুঝতে হবে মানে একটা প্রোব দিয়ে আমি অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব, সেটা দিয়ে আমি পেলভিসের আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব, আবার সেটা দিয়ে ব্রেস্ট করব, তাহলে তো সেটা সেই আল্ট্রাসোনোগ্রাম আর আল্ট্রাসোনোগ্রাম হলো না। এই জন্য এবং এরকম ম্যাল ট্রিটমেন্ট বিভিন্ন জায়গায় করে, ম্যাল ডায়াগনোসিস বিভিন্ন জায়গায় হয়। আর আল্ট্রাসোনোগ্রামটা হলো এমনই একটা জিনিস, এটা কিন্তু অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট। তুমি একটা এক্স-রে করবা, সেখানে একটা টেকনিশিয়ান তোমাকে করে দেবে, কিন্তু তুমি যখন একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করবা সেটা টেকনিশিয়ানের উপর নির্ভর করা যাবে না, বা টেকনিশিয়ান করলেও হবে না, অথবা একজন এমবিবিএস ডাক্তার করলেও হবে না, অথবা তুমি 3 মাসের একটা ট্রেনিং নিলো সেখানেও কিন্তু হবে না। ইট নিডস এ ভেরি পার্টিকুলার স্পেশালিস্ট। যদি সনোলজিস্ট ভালো না হয় তাহলে আল্ট্রাসোনোগ্রামের রিপোর্টও ভালো হবে না, তার সেই আল্ট্রাসোনোগ্রাম করাটাও হবে না, এবং কোন জায়গায় কোন সনোলজিস্ট প্রব ইউজ করতে হবে সেটাও সে বুঝবে না। এই জন্য আল্ট্রাসোনোগ্রামটা হলো অলওয়েজ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট, এবং অপারেটর যখন এটা করবে সাথে সাথে সে এটা রিপোর্ট লেখে। আমি একটা এমআরআই করলাম, এটা রেখে দিলাম কম্পিউটারে, পরবর্তীতে অনেক সময় আইসা রেডিওলজিস্ট এসে পরবর্তীতে এটা দেখে খুঁজে খাইতে তারপর তার এই দেবে, এটা হয়তো তাকে দেখা যাবে যে রিপোর্ট দিবে, কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রামে সেটা হবে না। আল্ট্রাসোনোগ্রামের সাথে সাথে রিপোর্ট লিখে কমপ্লিট করতে হবে। সুতরাং ইট ইজ এ অপারেটর ডিপেন্ডেন্ট এক্সামিনেশন টুল, সুতরাং এটা জানতে হবে। তা আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম নিয়ে কিছু কথাবার্তা আরো বলি, যে আমরা what may be found in ultrasonogram of the breast, নর্মাল ব্রেস্ট প্যারেনকাইমার প্যাটার্নটা আছে কিনা আমরা সেটা দেখতে পারি। মোস্ট অফ দা কেসে দেখা গেল কোনো মানে হয়তো আমরা একটা সিমটম নিয়ে আসছে, কিন্তু এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে দেখা যাবে যে নর্মাল ব্রেস্ট, নর্মাল প্যারেনকাইমাল প্যাটার্ন, সুতরাং হয়ে গেল। অ্যাবনর্মাল কিছু অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে, সেটাকে আমরা পাইতে পারি ব্রেস্টের ভিতর সিস্ট,
it is very meticulous examination tool to diagnose the breast cyst. Cyst একটা কি? এটা একটা liquid containing in a sac. Liquid contained in a sac. সুতরাং এটা খুব সুন্দরভাবে এটাকে ডিফাইন করতে পারে বাই আল্ট্রাসোনোগ্রাম। মানে আল্ট্রাসোনোগ্রাম দিয়ে আমরা একটা এই ব্রেস্টের সিস্ট খুব সুন্দরভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি। অ্যাবসেস এটাকেও আমরা খুব সুন্দরভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি। ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজের ব্যাপারেও খুব ভালো মানে একটা কমেন্ট যারা ভালো সনোলজিস্ট তারা করতে পারে। তবে আমি বলি দোজ হু আর সার্জন, যারা বিশেষ করে এই ব্রেস্ট ফিল্ডটা নিয়ে বেশি ডিল করে, দে মাস্ট হ্যাভ টু বি এ ব্রেস্ট সনোলজিস্ট। আমি ইউরোপ আমেরিকার যত ব্রেস্ট সার্জনকে দেখেছি তারা নিজেরা আগে ব্রেস্টের এই সনোলজির ব্যাপারে বেশি পারদর্শী হয়, তারপরে সে সার্জারি এটা ডিল করে। সে শুধু কিন্তু এদের উপর মানে এই যে সনোলজিস্টদের উপর ডিপেন্ড করে না। সুতরাং এ সার্জন শুড বি এ ভেরি গুড সনোলজিস্ট, তাকে হতে হবে। তা আমি সেজন্য বলবো যে ব্রেস্ট সার্জন যারা আছে তাদেরও ব্রেস্টের ব্যাপারে ব্রেস্ট সনোলজিস্ট হতে হবে, না হলে কিন্তু সে ভালো বুঝবে না। আমি নিজেও মানে দীর্ঘদিন ধরে এই ব্রেস্টের ডায়াগনোসিস করি বাই ইউজিং মাই ওন আল্ট্রাসোনোগ্রাম। আমি আমেরিকান এক সার্জনের কাছ থেকে একটা খুব সুন্দর আল্ট্রাসোনোগ্রাম পেয়েছিলাম ডিউরিং মাই রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিস। আমি ওটা দিয়ে দীর্ঘদিন আমি নিজে করছি, ওনার কাছ থেকেই আমি এই আল্ট্রাসাউন্ডটা আরো ভালো করে শিখে নিয়েছিলাম। আমাদের ওই ওটার পাওয়ার ছিল 12.5 টু 15.5 মেগাহার্টজ এবং আমেরিকান আল্ট্রাসোনোগ্রাম, সুতরাং ওটা খুব রেজলিউশন অনেক সুন্দর ছিল। সুতরাং এগুলো করা যায়, এগুলো একটু চেষ্টা করলেই নিজে শেখা যায় এবং সনোলজিস্ট হওয়া যায় একজন সার্জনের। ডাক ট্যাকটিশিয়ান ভালোভাবে বোঝা যায়, ফাইব্রোডিনোমা বোঝা যাবে, সিস্টো সার্কোমা ফাইলয়েডস সেটাও বোঝা যাবে, লাইপোমা কার্সিনোমা, এগুলো সবই আমি এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে ইজিলি ডায়াগনোসিস করতে পারি। তো আমরা এই এটা একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে এইগুলো ডায়াগনোসিস করা খুব কঠিন জিনিস না। আমরা যদি অল্প কিছু পিকচার দেখি সেখান থেকে আমরা বুঝবো যে এগুলো কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। একটা বিনাইন লেশন সনোলজিতে এটা থাকবে অলওয়েজ স্মুথ এন্ড ওয়েল সার্কামস্ক্রাইবড। এটা হাইপারিকুইক হইতে পারে, আইসোইকুইক হইতে পারে, মাইল্ড হাইপোইকুইক হইতে পারে। এটা তোমরা এখন আস্তে আস্তে করে এই আমার এই লিসন থেকে একটু জেনে নাও, পরবর্তীতে তোমরা একটু ভালোভাবে এটা প্র্যাকটিস করো, জানবা এবং একটু গভীরভাবে মনোযোগী হলে এটা বুঝতে পারবা। অলওয়েজ দেখবা যে একটা ফাইব্রোডিনোমা ব্রেস্ট এর একটা থিন ইকোজেনিক ক্যাপসুল থাকবে, কিন্তু একটা ম্যালিগন্যান্ট লেশনের কিন্তু এটা থাকবে না, সেটা স্মুথ হবে না, ওয়েল সার্কামস্ক্রাইবড হবে না, আর সেটা এই হাইপারিকুইক ইউজুয়ালি হয় না। হাইপোইক হতে পারে কিন্তু হাইপারিকুইক ইউজুয়ালি হয় না। সুতরাং একটা স্মুথ একটা বিনাইন লেশন দেখলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে ইট ইজ বিনাইন, তার কিছু প্যারামিটার এখানে আমরা উল্লেখ করছি। যেমন একটা বিনাইন টিউমার সেটার কিন্তু ইলিপসয়েড শেপ থাকে ইউজুয়ালি, যার ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার থাকে ট্রান্সভার্স বাট নট ভার্টিক্যাল। ট্রান্সভার্সলি এটা বেশি থাকবে, বাট ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার দেখা গেল তার 5 সেন্টিমিটার, আবার ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার হলো দেখা গেল 2 সেন্টিমিটার। তো এটার এরকমই থাকবে, এটার একটা নেচারটাই হলো এরকম। আবার অনেক ক্ষেত্রে এটার জেন্টাল কিছু লোবিউল থাকে এবং সেটাও কিন্তু থাকে স্মুথ, কিন্তু এই যে জিনিসগুলো এগুলো অ্যাবসেন্ট থাকে ইন কেস অফ ম্যালিগন্যান্ট ফাইন্ডিংস। আমরা একটু যদি ম্যালিগন্যান্ট ফাইন্ডিংসটা নিয়ে একটু কালচার করি তাহলে দুই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি এখান থেকে শিখাই নি। এই বিনাইনের চেয়ে ম্যালিগন্যান্সিটা ভালো করে জানতে হবে, কারণ ম্যালিগন্যান্সিটাই হলো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটু এই জন্য রেড কালার দিলাম এখানে। ম্যালিগন্যান্ট লেশনস আর কমনলি হাইপোইকুইক লেশন, এটা কোনো সময় হাইপারিকুইক হবে না, ইউজুয়ালি হাইপোইকুইক। ইকোজেনিসিটি তো বোঝোই যে ইকোজেনিসিটি যার যত বেশি সেটা তত বেশি সাদা হবে, ওপেক হবে, আর হাইপোইকুইক যেটা হবে সেটা বেশি ব্ল্যাক হবে। তো এটা আমি সংক্ষেপে বললাম তোমাদের বোঝার জন্য। কাজে এটা হাইপোইকুইক লেশন হবে। ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ গুলো হাইপোইকুইক লেশন হয় সবসময়। এটা আইদার ইল ডিফাইন্ড অথবা এর মার্জিন খুব ওয়েল ডিফাইন্ড হবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইল ডিফাইন্ড, হ্যাঁ থাকে
in most of the cases. আমি যদি বিনাইনের সাথে কম্পেয়ার করি, এটার ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা হবে লেস দেন দ্যাট অফ দা ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার। এই জন্য এখানে বলা হয়েছে হুইচ ইজ টলার দেন ব্রোডার। ব্রোডার মানে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, টলার হলে লম্বালম্বী। এই জন্য লম্বালম্বিটা বেশি হবে দেন ব্রোডার, টলার দেন ব্রোডার। এই শব্দটা একটু মুখস্থ রাখলি বা মনে রাখলি বেশি ভালো। টলার দেন ব্রোডার অর্থাৎ ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ইজ মোর দেন দ্যাট অফ দা ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার, সরি ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার ইজ মোর দেন দ্যাট অফ দা ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। আরো কিছু যদি জিনিস আমি এখানে কনসিডার করি, সামটাইমস ইট ইজ স্পেকুলেটেড। আমরা যদি মার্জিন গুলো থাকি এটা সেরেটেড, সেরেটেড অর স্পেকুলেটেড। এই জন্য একটা যে কোনো লেশনের যদি মার্জিনটা দেখি ইরেগুলার, স্পেকুলেটেড অর্থাৎ একটা স্পাইকের মতো ভিতরে ঢুকে গেছে, অথবা সেরেটেড মানে আমরা যে করাত বলি, করাতের দাঁতের মতো এরকম, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে মেলিগন্যান্ট লেশন বলি ধরে নেব। এবং পোস্টেরিয়র অ্যাকুয়াস্টিক শ্যাডো অর্থাৎ নিচের দিকে পিছনের দিকে এই যে কোথায় শেষ এটা বোঝা যাবে না, একটা ব্ল্যাক শ্যাডো থাকে, যেটাকে আমরা অ্যাকুয়াস্টিক শ্যাডো বলি থাকি, সেটা এখানে খুব বেশি থাকে। আর আরো কিছু জিনিস মাইক্রো ক্যালসিফিকেশনের কিছু ফিচার আমার এই আল্ট্রাসাউন্ডে চলে আসবে। অনেক সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে দেখা যাবে যে ক্যালসিফাইড শ্যাডোর যেরকম শ্যাডো আসে ওরকম ফিউ ক্যালসিফাইড শ্যাডো এটার ভিতরে দেখা যাবে এই আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে। সুতরাং দিজ আর দ্য টিপিক্যাল সাম ফিচার্স, সনোলজিক্যাল ফিচার্স অফ মেলিগন্যান্ট লেশনস। আমরা যারা এই ফিল্ডে প্র্যাকটিস করি, আমরা নিজেরা যদি একটা আল্ট্রাসোনোগ্রামের প্রপ একটা মেলিগন্যান্ট লেশনের উপর ধরি, তাই আমাদের ডায়াগনোসিসের পার্সেন্টেজ হবে মোর দেন 95%। দেখি আমরা বলে দিই মানে মেলিগন্যান্ট, কারণ এইরকমই হতে হবে। একজন সার্জনের বা একজন সনোলজিস্টের এইরকমই হতে হবে। ধরি বলা মোটামুটি ভাবে এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কনসিডার করে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো যে হোয়েদার ইট ইজ বিনাইন আর মেলিগন্যান্ট। তা আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো তোমাদের জন্য খুবই ভ্যালুয়েবল হবে। আর কিছু যদি আমি সাথে পিকচার দেখাই তোমাদের জিনিসটা আরো ভালো হবে। এখানে দেখো কিছু লেশন আছে, তুমি দেখো একটা ইনফ্লামেটরি লেশন, একটা ইনফ্লামেটরি সিস্ট হয়ে ইনফেক্টেড হয়ে গেছে, যার জন্য দেখো ওটার লেশনটা কিরকম দেখা যাচ্ছে। এর মাঝখানটা একেবারেই হাইপোইকুইক, মানে আর যদি আমি পেরিফেরি কিছু জায়গা যদি বলি সেখানে একটু ডেন্সিটি একটু বেশি এবং মাঝখানে একটু ডেন্সিটি একেবারেই কম, অর্থাৎ এটা একটা ইনফ্লেমড সিস্ট। এখানে এই যে উপরের একটা পিকচার থেকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। আর এর যদি মার্জিনটা দেখি, তুমি দেখো মার্জিনটা কত একেবারে স্মুথ, এখানে কোনো সেরেটেড নাই, এখানে ইনডিফাইন্ড কিছু নাই, একেবারে ক্লিন কাট মার্জিন and having a isoequic some features and some hypoequic features। এটা দেখে আমরা এটাকে যদি হিস্ট্রির সাথে মিলাই যে একজনের ইনফ্লামেটরি একটা লেশন ভিতরে আছে এবং তার আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে এরকম পেলাম, তাহলে একটা ইনফ্লামেটরি সিস্ট আমরা তখন ডায়াগনোসিস করব। বি দেখো পরবর্তী আরেকটা লেশন আছে, এখানে দেখা যায় যার ইডিমেটাস ওয়াল থাকবে উইথ থিক and cyst is very thick edematous, দেখলেই বোঝা যায়। এবং তার ভিতরে দেখো কিছু কালেকশন আছে যার জন্য এক পাশটা একটু বেশি থিক আর আরেক পাশটা একটু লাইটার। এটা দেখে আমরা এটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারি একটা সিস্টিক লেশন। এরপরে আমরা আরো একটা লেশন এখানে দেখতেছি, সেই লেশনটাকে আমরা বলি অনেক সময় যদি গ্যালাক্টোসিল হয়, গ্যালাক্টোসিলও কিন্তু একটা সিস্ট, কিন্তু তার ভিতর মিল্ক থাকে। এই মিলগুলা ঠিক হয়ে গিয়ে ওখানে দীর্ঘদিন যদি থাকে তখন তার পিকচারটা এই সনোলজিক্যাল পিকচার ইজ লাইক দিস, এন্ড ইউ ক্যান সি হিয়ার দ্য গ্যালাক্টোসিল ইন দি সনোলজিক্যাল এক্সামিনেশন। আর ক্রনিক অ্যাবসেস যদি আমরা কনসিডার করি, সেটাও কিন্তু এরকম কোন ব্রেস্টের মধ্যে ক্রনিক অ্যাবসেস, সেটাকেও সনোলজিক্যালি এই ডিটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবা যে এরকম অ্যাবসেস। কাজে এটা আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে কিছু লেশন দেখো খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায়। তবে এটা দেখে এটা তো বোঝা যায় ইট ইজ নন ম্যালিগন্যান্ট কন্ডিশন, এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নাই। তুমি যদি মার্জিনটা দেখো স্মুথ এবং ক্লিন কাট মার্জিন সাইড পার্ট দিকে, সুতরাং এটা দেখে আমরা বুঝবো এটা একটা বিনাইন লেশন, এটাকে কোনোভাবেই আমরা ম্যালিগন্যান্ট লেশনের সাথে
মিশাবো না। নেক্সট এখানে দেখো একটা খুব সুন্দর একটা লেসন। এর যদি চারপাশটা দেখো যে একটা পেরিফেরি ইজ ভেরি ক্লিন এন্ড তুমি মাঝখানের জায়গাটা যদি দেখো ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার দেখো ইজ মোর দেন দ্যাট অফ দ্য ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার। তাহলে ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার এবং এটার হোমোজেনাস ইকোজেনেসিটি, মাঝখানের যে পিকচারটা যে এটা হোমোজেনাস, সব জায়গায় অলরেডি অলমোস্ট সেম। তাহলে আমরা এটাকে থেকে আর একটা থিন ক্যাপসুল আছে 4% দেখো। If you look at the periphery, you will get a dense capsule at the periphery. সেটা আমরা কিন্তু এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। তাহলে কাজেই এটা একটা ভেরি টিপিক্যাল পিকচার অফ ফাইব্রোএডিনোমা অফ দ্য ব্রেস্ট। এরপরে আমরা বিনাইন লেশন কিছু দেখাইলাম। এখানে দেখো সবকটা ম্যালিগন্যান্ট লেশন। সবকটা ম্যালিগন্যান্ট লেশন তুমি যদি কনসিডার করো এই যে এটা মানে লেশনটা, প্রথম লেশনটা দেখো তুমি ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার ইজ মোর দেন দ্যাট অফ দ্য ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার, এবং এটা একটা ইরেগুলার এর মার্জিনটা অবশ্যই স্মুথ না, এটা ইরেগুলার মার্জিন। এবং স্পেকুলেটেড, হ্যাঁ, এর বিভিন্ন জায়গায় তুমি দেখো বিভিন্ন জায়গায় মনে হবে যেন ভিতরটা মার্জিনটা অনেক জায়গায় ভিতরে বিভিন্ন টিস্যুর ভিতর মানে ইনফিল্ট্রেশন হয়ে গেছে, তো সেটা ক্লিয়ারলি এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। এরপরে দ্বিতীয়টাও যদি তুমি দেখো ভেরি ইরেগুলার একটা লেশন, এখানেও একটা হাইপোইকুইক লেশন, কিন্তু এরও একটা ইল ডিফাইন্ড লাম্প। থার্ডটা যদি দেখো সেখানেও ঠিক এই একই রকম লাম্প। তোমাদের ক্ষেত্রে এই নিচের যে তিনটা লাম্প আছে, এই তিনটা লাম্প বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, আর বাকিগুলো আমার মনে হয় যে তোমাদের বুঝতে বেশি একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু উপরের তিনটা তোমরা ম্যালিগন্যান্ট লেশন, এটা অ্যাজ এ বিগিনার তোমরা বুঝতে পারবা। এটা তোমাদেরকে একটা উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে মেনশন করলাম, যাতে করে তোমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম দেখে এইগুলা বুঝতে পারো। আমরা এর পরে যে লেসনগুলো যাব সেগুলোর ভিতরে থাকবে ডিফারেন্স বিটুইন FNAC and true cut biopsy and frozen section biopsy। এরপরে আসবে মাইক্রোডোকেক্টমি, হার্ট ফেলস অপারেশন আর ডাকট্যাকটিসিয়া। এগুলো আমরা আগামী ক্লাসে সলভ করব। আমার মনে হয় যে আজকের ক্লাসে আমরা এই পর্যন্ত থাকি। তোমরা যে যেখানে ক্লিনিক্যাল স্টুডেন্ট যারা আছো তারা সুন্দর করে এই জিনিসগুলো পড়ো। আগামী ক্লাসে এই কোশ্চেনগুলো দিয়ে আমরা শুরু করব, এরপরে আরো কিছু কোশ্চেন আমরা সলভ করব। এরপরে আমরা ব্রেস্টের বিনাইন লেশনের অন্যান্য যে ডিজিজগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এরপরের ফোর্থ ক্লাস অথবা ফিফথ ক্লাসে আমরা ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করব। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমরা যারা অংশগ্রহণ করছো বা ভবিষ্যতে অংশগ্রহণ করবা অথবা এই ভিডিওটা দেখবা, তোমরা এটা থেকে যে ইনস্ট্রাকশন পাবা এটা থেকে তোমরা তোমাদের টেক্সট বুক এবং অন্যান্য বই এগুলো সলভ করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।